शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान ही भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। काम क्रोध और लोभ मोह भी सब ही छूट जाते। योग की शक्ति से मन में विकार नहीं आते। योग की शक्ति से मन में विकार नहीं आते। अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती। अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान ही भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। दिव्य गुणों का प्रकाश है सबके मन भाता। दिव्य स्वरूप बन जाने का लक्ष्य सामने आता। दिव्य स्वरूप बन जाने का लक्ष्य सामने आता। लगन की ज्योति हर दिल में है जलती। एक लगन की ज्योति हर दिल में है जलती। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान ही भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। पवित्रता और सुख शांति का बाबा है दाता। आया ब्रह्मा के तन में वो शिव भाग्य विधाता। आया ब्रह्मा के तन में वो शिव भाग्य विधाता। विश्व महायज्ञ में अंधकारात्रि ढलती। विश्व महायज्ञ में अंधकारात्रि ढलती। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान ही भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति।
तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे। हम हैं तुम्हारे। मौजों के दिन मिलन की ये रातें, मौजों के दिन मिलन की ये रातें, बीते कभी ना समझाई हरदम। कर आज हमारा बस जो चले तो, कर आज हमारा बस जो चले तो, हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे। हम हैं तुम्हारे। तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका। वो ताज फीका, वो तख्त फीका, कर तू हमारा सब कुछ हमारा। कर तू हमारा सब कुछ हमारा, बदले में तेरे कुछ और ना लूं। हम हैं ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. கவர்மெண்ட் பாப்புலேஷனை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்கிறாங்க. ஆனால் உலகத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது நாளுக்கு நாள் ஜனத்தொகை அதிகமாயிட்டே இருக்கு. சில நேரங்கள் சில இடங்களில் வெள்ளம் வருது, பூகம்பம் வருது, புயல் வருது, யுத்தங்கள் ஏற்படுது. இதனால் எத்தனையோ லட்ச பேர் இறக்குறாங்க. இறந்தாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஆனால் நமக்கு இப்போ பாபா புரிய வைக்கிறாரு, எங்கே குறைந்த ஜனத்தொகை இருக்குன்னா புதிய உலகத்தில் தான். எப்போ சத்தியுகம் ஆரம்பமாகுதோ அப்போ தான் குறைந்த ஜனத்தொகையோட மக்கள் ஆரோக்கியமாக செல்வ செழிப்பாக வாழ்வாங்கங்கிற முக்கால ஞானம் பாபா கொடுத்துட்டார். அந்த புதிய உலகத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தில் நாம் பாபாவுக்கு ஹெல்ப்பர் ஆகணும். துவாபர யுகத்திலிருந்து கடவுள்கிட்ட தான் நம்ம ஹெல்ப் கேட்டோம், கடவுளே நீ எனக்கு உதவி செய்யணும். ஆனால் இந்த சங்கம் யுகத்தில் கடவுளுக்கு நான் உதவியாளனாக ஆக வேண்டும். நாம் உதவி செய்யலைன்னா அந்த தேவி தேவதா தர்மத்தை எப்படி பாபா ஸ்தாபனை செய்ய முடியும்? அதனால் இந்த நேரத்தில் நாம் இதயபூர்வமாக பாபாவுக்கு உதவி செய்தால் பிறகு பாபா சொல்கிற எந்த ஜென்மத்திலையுமே நீங்கள் யார்கிட்டையுமே உதவி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாத நிலைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கும். அப்படி பாபா 84 பர்த்துக்கும் நம்மளை ஹையஸ்டாக மாற்றிடுறாரு. அதனால் இந்த ஒரு சங்கம யுகத்தில் நான் நிரந்தர யோகி, நிரந்தர சேவாதாரியாக இருந்து புது உலகத்தை உருவாக்க வேண்டும். ஓம் சாந்தி. பாப் தாதா மதுபன் முரளி 23/10/2025। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को तैरने सिखलाने। இனிமையான குழந்தைகளே, பாபா வந்திருக்கின்றார் உங்களுக்கு நீச்சல் கற்றுக் கொடுக்க. ஏன்னா குரலோட சொல்கிறாங்க, பிறவிங்கிறது ஒரு பெரும் கடல் சொல்கிறார். இந்த கடலில் நீந்துவார் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார்னு குரலில் பாடப்படும். ஆக இந்த பிறவிங்கிற பெருங்கடலில் நாம் எப்படி நீந்துறது அப்படிங்கிற அந்த நீச்சலை பாபா நமக்கு கற்றுத்தர்றார். ஜிஸ்ஸே தும் இஸ் துனியா சே பார் ஹோ ஜாத்தே ஹோ. இதன் மூலம் நீங்கள் இந்த உலகத்தை கடந்து செல்கிறீர்கள். துமாரே லியே துனியா ஹி பதல் ஜாத்தா. நமக்காக உலகமே மாறிவிடுகின்றது. கேள்வி, जो बाप के मददगार बनता है उनका मदद का रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? யார் பாபாவுக்கு உதவியாளர்களாக ஆகின்றார்களோ அந்த உதவிக்கு பிரதிபலன் ரிட்டர்னா என்ன பிராப்தம் ஆகின்றது? உத்தர், जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके बाप ऐसा बना देता है जो आदल कलब कोई की मदद लेने की व राय लेने की दरकार ही नहीं रखता. எந்த குழந்தைகள் பாபாவுக்கு உதவியாளர்களாக ஆகின்றார்களோ அவர்களை பாபா அம்மாதிரியாக ஆக்குகின்றார். எம்மாதிரியாக? பாதி கல்பத்துக்கு யாருடையிடமிருந்தும் உதவியை பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்காது, வழிமுறை கேட்கக்கூடிய அவசியமும் இருக்காது. कितना बड़ा बाप है, कहते बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? பாபா எவ்வளோ உயர்ந்த தந்தை. அவரே என்ன சொல்கிறாரு? குழந்தைகளே, நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்யவில்லை என்றால் நான் எப்படி ஸ்வர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்வேன்? ஏன்னா அவர் நிராகார், ஜோதி பிந்து, பரந்தாம் நிவாசி. இப்போ அவர் இங்கே சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்யணுன்னா முதல்ல பிரம்ம பாபாவுடைய
ஷரீரத்தை தன்னுடைய வாகனமாக எடுத்துட்டார். பிரம்ம பாபா முழுமையாக சிவ பாபாவுக்கு உதவியாளனாக ஆனார். அதே மாதிரி நாம கூட கடவுளுக்கு உதவியாளர், காட் ஹெல்ப்பராக மாற வேண்டும், புது உலக ஸ்தாபனை செய்ய. ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाता है. இனிமேலும் இனிமையான நம்பர்வார் அதி இனிமையான ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தை புரிய வைக்கின்றார். அவரும் இனிமையாக இருக்காரு, நாம் குழந்தைகளும் இனிமையாக இருக்கோம். क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए. ஏன்னா அநேக குழந்தைகள் முட்டாள்களாக ஆகிவிட்டார்கள். பேசமஜ்னா ஒன்றும் புரியாதவர்களாக, புத்தியற்றவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். ராவன் ने बहुत बेसमझ बना दिया. காரணம் ராவணன் குழந்தைகளை புத்தியற்றவர்களாக ஆக்கிவிட்டான். अब हमको कितना समझदार बनाता है. இப்பொழுது நம்மை எத்தனை புத்திசாலிகளாக ஆக்குகின்றார் இல்லையா? டெய்லி பாபா முரளி சொல்லி கொடுத்து என்ன பண்ணுறாரு? ஞானத்தின் மூலமாக புத்திசாலியாக ஆக்குறாரு. कोई IAS का इम्तहान पास करते समझते हैं बहुत बड़ा इम्तहान पास किया. உலகத்தில் யாராவது IAS பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? நான் மிக உயர்ந்த பரீட்சையில் பாஸ் ஆயிட்டேன். अभी तुम देखो कितना बड़ा इम्तहान पास करते हो. ஆனால் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பரீட்சையில் பாஸ் ஆகிறீங்க. जरा सोचते तो सही पढ़ाने वाला कौन है. சற்று சிந்தித்து பாருங்கள், நமக்கு படிப்பு கற்பிப்பவர் யார்? पढ़ने वाला कौन है. கற்பிப்பவர் யார்? கற்கக்கூடியவர் யார்? एक भी निश्चय है, हम कलब हर 5 वर्ष बाद बाप टीचर सद्गुरु से फिर मिलते ही रहते हैं. ஆக ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் 5000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தந்தை டீச்சர் சத்குருவை நாம் சந்திக்கின்றோம். சிர்ஃப் தும் பச்சே ஹி ஜான்தே ஹோ. குழந்தைகளாகி நீங்கள்தான் அறிந்துள்ளீர்கள். हम कितना ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा ऊंचा वर्षा पाते हैं. நாம் எவ்வளோ உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தந்தையின் மூலமாக எவ்வளோ உயர்ந்த ஆஸ்தியை அடைகின்றோம். டீச்சர் பி வர்ஷா தேத்தா ஹே படா கர்கே. டீச்சர் கூட நமக்கு ஆஸ்தி கொடுக்கின்றார். என்ன ஆஸ்தி? ஞான கல்வியை கற்றுத்தருகிறார். இதுதான் டீச்சர் தரக்கூடிய ஆஸ்தி. तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल देता है. உங்களுக்கு பாடம் கற்பித்து உங்களுக்காகவே பாபா என்ன செய்கிறாரு? புதிய உலகமாக மாற்றுகின்றார். நை துனியா மே ராஜ்ஜி கர்னே கே லியே. இப்போ பாடம் எதுக்காக கற்றுத்தர்றாரு? புது உலகத்தில் நாம் எவ்வாறு அரசாட்சி செய்ய வேண்டும். तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को बदल देते हैं, नई दुनिया में राजी करने के लिए. भक्ति में कितना महिमा गाते. பக்தி மார்க்கத்திலோட எவ்வளோ மகிமைகள் பாடி வந்தோம். தும் உன் துவாரா அப்னா வர்ஷா பா ரஹே ஹோ. நீங்கள் அவர் மூலமாக உங்களுடைய ஆஸ்தியை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். யார மகிமை பாடி வந்தோமோ அவரே வந்து பாடம் சொல்லித்தராரு. அந்த கல்வியின் மூலமாக நாம் மீண்டும் நம்முடைய ஆஸ்தியை பெறுகின்றோம். புதிய உலகத்தை எப்படி அரசாட்சி செய்கிறதுன்னு பாபா நமக்கு ஞானத்தின் மூலமாக கற்றுக் கொடுக்குறார். எக் பி தும் பச்சே ஜான்தே ஹோ புராணி துனியா பதல் ரஹி ஹே. குழந்தைகள் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம், பழைய உலகம் என்பது மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. தும் கஹ்தே ஹோ ஹம் சப் சிவ் பாபா கே பச்சே ஹே. நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாம் அனைவரும் சிவ தந்தையின் குழந்தைகள். பாப் को भी आना पड़ता है. பாபா கூட வர வேண்டியதாக இருக்கின்றது. புராணி துனியா கோ நயே பனான். எதுக்காக அவர் வர்றாரு? பழைய உலகத்தை
புதிய உலகமாக மாற்றுவதற்காக. त्रिमूर्ति की चित्र में भी दिखाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना. त्रिमूर्ति चित्रத்திலோட காட்டப்பட்டிருக்கின்றது புதிய உலகத்தை பிரம்மாவின் மூலமாக படைக்கின்றார் இல்லையா. படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்ல பிரம்மா மூலமாக படைக்கின்றார் என்ற त्रिमूर्ति चित्रத்தில் காட்டியிருக்கு. तो ज़रूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया चाहिए. ஆதலால் அவசியம் பிரம்மாவுடைய கமல வாயின் மூலமாக பிறப்பெடுக்கக்கூடிய பிராமண பிராமணிகள் கூட தேவையாக இருக்கின்றது. ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप. பிரம்மா மூலமாக தான் செய்கிறாரே தவிர பிரம்மா கிடையாது. பிரம்மா புது உலகத்தை படைக்கல. பிரம்மா படைத்தார்னு சொல்கிறாங்க, பட் பிரம்மா கிடையாது. பிரம்மா மூலமாக சிவபாபா தான் படைக்கின்றார். அவரை தான் படைப்பாளர். रचता है बाप. कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता. பாபா சொல்கிறாரு, யுக்தியாக பழைய உலகத்தை அழிவுச்சு புதிய உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்கின்றார். நை துனியா வாசி बहुत थोड़े होता है. புதிய உலகத்தில் வசிப்பவர்கள் மிகவும் குறைவானவர்கள்தான். கவர்மெண்ட் கோஷிஷ் கர்த்தி ரத்திகை ஜன்சங்கியா கம் ஹோ. அரசாங்கம் பலவிதமான முயற்சிகள் செய்கிறாங்க ஜனத்தொகையை குறைக்க வேண்டும் என்று. அப் கம் தோ நஹி ஹோகா. இப்போது ஜனத்தொகையை குறைக்க முடியாது. लड़ाई में करोड़ मनुष्य मरते रहते फिर भी मनुष्य कम थोड़े ही होता. யுத்தம் ஏற்பட்டதுன்னா அதில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இறக்குறாங்க. ஆனால் இறந்தாலும் ஜனத்தொகை குறைஞ்சிருச்சா என்ன? फिर भी जनसंख्या बढ़ती जाती. ஆனால் நாளுக்கு நாள் பாப்புலேஷன் அதிகமாயிட்டே. एक भी तुम जानते हो. இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள். तुम्हारा बुद्धि में विश्व की आदि मध्य अंत का ज्ञान है. உங்களுடைய புத்தியில் உலகத்தின் ஆரம்பம் இடை இறுதி 3 கால ஞானம் இருக்கின்றது. तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो. நீங்கள் உங்களை மாணவன் என்றும் புரிந்திருக்கின்றீர்கள். तैरना भी सीखते हो. இப்போ நாம் எப்படி நீந்துவது, எப்படி நீந்தி அக்கறைக்கு போகிறதுன்னு கூட பாபா நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார். நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம். கத்தினா நையா மேரா பார் கரோ. அதனால தான் பக்தியில் பாடல் ஒன்று இருக்குது, என்னுடைய படகை கரை சேருங்கள். பாபா படகோட்டியாக இருந்து படகு எப்படி கரை சேருது, எப்படி நாம் துடுப்பு போடணும், எந்த திசையை நோக்கி நம்முடைய படகு போகணும், இதுன்னு சொல்லித்தராரு. பட் இன்றைக்கி பாபா நான் நீச்சல் அடிக்கவும் கற்றுத்தர்றேங்கிறார். कहती नैया मेरे पार करो. बहुत नामी ग्रामी होता है जो तैरना सीखते ही. யாரெல்லாம் பிரசித்தமானவர்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஹாபி இருக்கும், நீச்சல் கூட கற்றுக்குவாங்க. பெரிய பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் கூட பாருங்கள், நீச்சல் ஹெல்த்துக்கு நல்லது, உடலுக்கு ஆரோக்கியம், அது ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது, ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்குது. ஆனால் நிறைய பேர் நீச்சல் கற்றுக்கிறாங்க. அபி துமாரா தைர்னா தேக்கோ கைசே ஹே. ஆனால் உங்களுடைய நீச்சல் எப்படிப்பட்டதுன்னு பாருங்கள். ஏக்தம் ஊப்பர்மே சலே ஜாத். இந்த நீச்சல் மூலமாக நம்ம ஒரேடியாக மேலே போயிடும். ஃபிர் யஹா ஆத்தே ஹோ. நம்முடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு பரந்தாமத்துக்கு போயிட்டு மீண்டும் அங்கிருந்து கீழே இறங்கி வரும். வக்தோ திக்லாத்தி இத்தனை மைல்ஸ் ஊப்பர் மே கயா. அவங்க எத்தனை மைல் நீச்சல் அடித்து போனாங்கன்னு கணக்கு பார்ப்பாங்க. தும் ஆத்மா கித்தனை மைல்ஸ் ஊப்பர் மே ஜாத்தே ஹோ. ஆனால் நாம் இந்த நீச்சல் மூலமாக எத்தனை தூரம் மைல் வீட்டுக்கு எத்தனை மைல்னு சொல்லலாம். சூரிய மண்டலத்துக்கு அப்பாற்பட்ட உலகம். பரந்தாமத்தில் சூரியனுடைய சந்திரனுடைய ஒளி கதிர்கள் கூட படாதாம். அப்போ படாத அளவுன்னா எவ்வளோ தொலை தூரம் இருக்கும். சூரியன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் பூமிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு. ஆனால் இங்கே அந்த சூரிய ஒளி கிரணங்கள் படுது.
ஆனால் மேலே பரந்தாமத்தில் பாபா சொல்வது சூரிய ஒளி கிரணங்கள் கூட படாத அளவுக்கு அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு. அவ்வளோ தொலை தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு நம்ம போகிறோம். வக்து ஸ்தூல் வஸ்து ஜின்கி கின்தி கர்த்தே. ஸ்தூல உலகத்தில் அவங்க இத்தனை மைல் போனாங்க அப்படின்னு அவங்க கணக்கு பண்ணுறாங்க. துமார்த்தோ அன்கினித் ஹை. ஆனால் நீங்கள் போகக்கூடிய மைல் எவ்வளோ, அது எண்ணவே முடியாது. 10 மைல் 20 மைல் 50 மைல் கணக்கு வைக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம பரந்தாமம் என்ற வீட்டுக்கு எத்தனை மைல்னு சொல்ல முடியாது. தும் ஜான்தே ஹோ அம் ஆத்மா அப்படி கர் சலே ஜாயங்கே. நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டீங்க, ஆத்மாக்களாகி நாம் நம்முடைய வீட்டுக்கு போயிடுவோம். ஜஹா சூரிய சாந்த் ஆதி நஹி ஹோத். அந்த உலகத்தில் சூரியன் சந்திரன் இவைகள் இருக்காது. தும்கோ குஷி ஹே வ அமாரா கர் ஹே. இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது, என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் போகின்றேன். அம் வஹாங்கி ரக்மானே வாலே. நாம் அங்கு வசித்து கொண்டிருந்தோம். மனுஷ பக்தி கர்த்தே புருஷா கர்த்தே முக்திதாம் में जाने के लिए. மனிதர்கள் பக்தி செய்கிறாங்க, முயற்சி செய்கிறாங்க. எதற்காக? முக்தி தாமத்துக்கு செல்வதற்காக. பரந்து कोई जा नहीं सकता. ஆனால் பக்தியின் மூலமாக யாரோ முக்தி அடைய முடியாது. முக்தி தாமே பகவான் से मिलने के लिए कोशिश कर. முக்தி தாமத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுளை சந்திக்க முயற்சி பண்ணுறான். அநேக் பிரகார்கா எத்தன் கர்த்தேகே. அநேக விதமான முயற்சிகள் பக்தர்கள் செய்கிறாங்க. கை கத்தியம் ஜோதி ஜோதிமி சமாஜாயே. ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க, அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜோதியில் நான் ஆத்ம ஜோதி போய் அப்படியே 2 கலந்துட வேண்டும். கை கத்தி முக்தி மேஜாய். சிலர் முக்திக்கு போகணுன்னு விரும்புகிறாங்க. முக்தி தாம்கோ கிஸ்கோ பதா நஹி. ஆனால் முக்தி தாம்னா என்ன, அதை பற்றி வேறு யாருக்குமே தெரியாது. எப்படி அங்கே போக முடியும், அங்கே போகிறதுக்கு நம்ம என்ன முயற்சி இங்கே செய்யணும், இதில் எதுவும் தெரியாது. தும் பச்சே ஜான்தே பாபா ஆயா ஹுவா ஹே அப்னே கர் லேஜ். நீங்கள் குழந்தைகள் அறிந்திருக்கின்றீர்கள், பாபா வந்திருக்கின்றார் தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து செல்ல. மீட்டே மீட்டே பாபா ஆயா ஹுவா ஹே. இனிமேலும் இனிமையான பாபா வந்திருக்கின்றார். அம்கோ கர் லே ஜானே லாயக் பனாத்தா. நம்மை வீட்டுக்கு அழைத்து செல்வதற்கு தகுதியுடையவராக ஆக்குகின்றார். जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके. அதற்காக பாதி கல்பம் நாம் முயற்சி செய்தும் அம்மாதிரியாக நாம் ஆக முடியவில்லை. ந கோய் ஜோதிமே சமாசகி. யாராலையும் அந்த ஜோதியில் போய் கலக்க முடியல, ஐக்கியமாக முடியல. ந முக்திதாம் ஜா சகே ந மோட்சக்கோ பா சகே. யாருமே முக்தி தாமத்திற்கு செல்லவில்லை, மோட்சத்தை அடையவில்லை. ஏன்னா அந்த வீடு எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது, வழி தெரியாது. அப்புறம் எப்படி போக முடியும்? பலவிதமான முயற்சி செய்கிறாங்க. வழி தெரியாமல் தேடுறதுனால, வழி தெரியாமல் முயற்சி செய்கிறதுனால நாம் அந்த இலக்கை அடைய முடியாது. ஜோ குச் புருஷார்த் கியா வக் வர்த்தகி. பாதை தெரியாமல் நான் ஒரு ஊருக்கு போகணும், அது கிழக்கு திசையில் போனால் தான் அந்த ஊர் நான் போய் சேர முடியும். ஆனால் நான் வடக்கு திசையில் நோக்கி போயிட்டே இருந்தேன்னா அந்த ஊரும் போய் சேர முடியாது, அந்த முயற்சி வேஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லும். அந்த மாதிரி பரந்தாமம் என்ற வீட்டுக்கு ஆத்மா எப்படி போகணும், வழியே தெரியாதப்போ நாம் செய்த முயற்சி யாவும் व्यर्थ. अब तुम ब्राह्मण कुल भूषण का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है. ஆனால் இப்போ நீங்கள் பிராமண குல பூஷணர்கள், நீங்கள் செய்யக்கூடிய முயற்சி யாவும் சத்தியமானது. ஏன் பாபா சத்தியமானதுன்னு சொல்கிறாரு? நாம் இலக்கை அடைந்து விடுவோம். ஏ கேல் கைசா பனா ஹுவா ஹே. இந்த ஒரு விளையாட்டு எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது? அபி ஆஸ்திக் கஹா ஜாத்தா ஹே. பாபா இப்போ நம்மை ஆஸ்திகர்கள் என்று சொல்கிறாரு.
बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है. இப்பொழுது நீங்கள் பாபாவின் மூலமாக நல்லவிதமாக தெரிந்து கொண்டீர்கள், மேலும் கால சக்கரத்தை பற்றியும் புரிந்து கொண்டீர்கள். बाप को कोई नहीं जानता तो किसको ले कैसे जाएगा? பாபா பற்றி யாருமே தெரிஞ்சுக்கல, அப்படி இருக்கும்போது அவர் எப்படி கூட்டிகிட்டு போவார்? பாப் कहते முக்தி ஜீவன் முக்தி की ज्ञान कोई में नहीं. பாபா சொல்லரு, முக்தி ஜீவன் முக்தி செல்வதற்குண்டான ஞானம் யார்கிட்டையுமே இல்லை. தேவதாவுமே भी नहीं है, தேவதைகள்கிட்டையும் கிடையாது. बाप को कोई नहीं जानता किसको लेके कितना ढेर गुरु लोग है. ஆக பாபாவை பற்றியே அறியல. இந்த முக்தீஸ்வரன் அவர்தான், முக்தி தாத்தா அவர்தான், கதி சத்கதி கொடுப்பவர் அவர்தான். பட் அவரை பற்றி அறியலைன்னா அவர்கிட்டருந்து நம்ம எப்படி ஆஸ்தி பெற முடியும்? உலகத்தில் அநேக குருமார்கள் இருக்காங்க. கித்னா உன்கோ ஃபாலோயர்ஸ் பந்தே ஹி. அந்த குருமார்களுக்கு எத்தனை பேர் ஃபாலோயர்ஸாக, சிஷ்யர்களா, சீடர்களா ஆகிறாங்க. சச்சா சச்சா சத்குரு ஹை சிவ் பாபா. சத்தியமான சத்தியமான சத்குரு யாரு? சிவ தந்தை. உஸ்கோ தோ சரண் ஹை நஹி, அவருக்கு பாதங்கள் என்பதே கிடையாது. वह कहते हम तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपनों को புஜ்வாவுங்கா? பாபா சொல்கிறார், எனக்கு சரணமே இல்லை. ஏன்னா பக்தி மார்க்கத்தில் குருக்கு என்ன செய்வாங்க? பாத பூஜை செய்வாங்க. பாதத்தை ஒரு தட்டில் அவரை நிற்க வச்சு பாதத்தை கழுவுவாங்க. கழுவி அந்த தண்ணீரை தீர்த்தமாக எடுப்பாங்க. அப்புறம் அவருடைய பாதத்தில் திலகம் வச்சு புஷ்பங்கள் அர்ச்சனைகள் போட்டு பூஜிப்பாங்க. பாத பூஜைம்பாங்க. குருவுக்கு பாத பூஜை பண்ணால் புண்ணியம்பாங்க. ஆனால் பாபா சொல்கிறார், எனக்கு பாதமே இல்லை, நான் எப்படி உங்களை பாத பூஜை செய்விப்பேன்? பச்சே விஸ்வகி மாலிக் பந்தே உன்சே தொடங்கி பூஜாவுங்க. பாபாவுடைய பார்வை பாருங்கள். நான் குழந்தைகளை உலகத்துக்கே எஜமானனாக்குறேன். அந்த உலகத்துக்கே எஜமானனாக ஆகக்கூடிய குழந்தைகளை போய் நான் எப்படி பூஜை செய்ய வைப்பேன்? என்ன பூஜை பண்ணுங்கன்னு சொல்வேன்? பக்தி மே பச்சே பாப் கி பாவ் படுத்தே ஹே. பக்தி மார்க்கத்தில் குழந்தைகள் தந்தையினுடைய பாதங்களை தொட்டு வணங்குவாங்க. வாஸ்தமே தோ பாப் கி ப்ராப்பர்ட்டி கி மாலிக் பச்சே ஹே. உண்மையில் அந்த தந்தைகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திக்கு வாரிசு யாருன்னா குழந்தைங்க தான். பரந்து நமர்த்தா திக்லாத்தே ஹே. ஆனால் குழந்தைகளுக்கு பெரியவர்கள் மேலே ஒரு மரியாதை வேணும், பணிவு இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த காலத்தில் பக்தியில் பெரியவங்களை பார்த்தா காலை தொட்டு நமஸ்கரிக்கணுங்கிற ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினான். சோட்டே பச்சே ஆதி சப் ஜாக்கர் பாவப்படுத்தே ஹே. சிறிய சிறிய குழந்தைகள் உடனே பெரியவங்களை பார்த்தவொடனே கால் தொட்டுவாங்க. இன்றைக்கி வடநாட்டில் அந்த பழக்கம் இருக்குது. அது வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் அது இந்த பழக்கம் ரொம்ப இருக்குது. பெரியவங்களை யாரை பார்த்தாலும் தெருவில் பார்த்தா விட உடனே அவங்க காலை தொட்டு வணங்குவாங்க. யஹா பாப் कहते तुमको पाव पढ़ने से भी छुड़ा देता हूँ. ஆனால் இங்கே பாபா நமக்கு என்ன கற்றுத்தருகிறார்? நம்ம யாருடைய பாதங்களை தொட்டு வணங்குறதோ பூஜை செய்கிறதோ அவசியம் இல்லை. கித்னா படா பாப் ஹே. நம்முடைய தந்தை எவ்வளோ உயர்வானவர். कहते तुम बच्चे मेरे मददगार हो. அவரே இப்போ என்ன சொல்கிறாரு? நீங்கள் என்னுடைய குழந்தைகள், எனக்கு உதவியாளர்கள். தும் மதத்கார் நஹி ஹோத்தா தோ ஹம் ஸ்வர்க் கி ஸ்தாபனா கைசே கர். நீங்கள் உதவியாளர்களாக ஆகவில்லை என்றால் நான் எப்படி சொர்க்க ஸ்தாபனை செய்வேன்? बाप समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसे बनाते कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेंगे. பாபா புரிய வைக்கின்றார், குழந்தைகளே நீங்கள் இப்போ என்னுடைய உதவியாளர்களாக ஆகுங்க. அப்போ நான் உங்களை அப்படி ஆக்கிறேன், நீங்கள் பின்னாடி யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. தும்கோ கோய்க்கு ராய்க்கு பி தர்கார் நஹி ரஹி. அப்போ நீங்கள் யார்கிட்டையும் எந்த விதமான வழிமுறைகள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கூட இருக்காது.
ஏன்னா சத்தியத்தில் எல்லா தேவி தேவத்தை தர்மத்தை சேர்ந்த ஆத்மா எல்லாமே திவ்ய புத்தி உடையவர்களாக இருப்பாங்க. அதனால் பிறர்கிட்ட நம்ம கலந்து பேசி வழிமுறை கேட்கணுங்கிற அவசியமே இருக்காது. யஹாம் பாப் பச்சோं की मदद ले रहे हैं. இங்கே பாபா குழந்தைகளுடைய உதவியை பெறுகின்றார். कहते बच्चे आप चीची मत बनो. இப்போ சொல்கிறாரு, குழந்தைகளே நீங்கள் சீச்சியாக ஆகாதீர்கள். மாயா சே ஹார் நஹி காவ். மாயையிடம் ஒரு பொழுதும் தோல்வி அடையாதீர்கள். நஹி தோ நாம் பதனாம் கர் தேத்தா. தோல்வி அடைந்தால் பாபாவுடைய பேர் கெட்டு போயிடும். பாக்ஸிங் होता है, उसमें जब कोई जीता है तो वाह वाह हो जाता. குத்துச்சண்டை நடைபெறுது. குத்துச்சண்டை நடக்கும்போது யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்கள பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க? ஆஹா ஆஹான்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்க் ஆने वाले का मुख पीला हो जाता है. தோல்வி அடையக்கூடியவர்களுடைய முகமெல்லாம் வெளுத்து போயிடுது. यहाँ भी हार खाते, यहाँ हार खाने वालों को कहा जाते काला मुख कर दिया. ஸோ இங்கே கூட சிலர் தோல்வி அடைகிறாங்க. தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுகின்றது? அவங்க முகத்தை கருப்பாக்கிட்டாங்க. आया है गोरा बनने के लिए फिर क्या कर देता है. வருவதே வெண்மையாக மாறுவதற்காக. ஆனால் வெண்மையாக மாற வந்துட்டு என்ன கர்மா செய்கிறாங்க? की कमाई ही सारी चट हो जाता है. அவங்க அடைந்த வருமானம் எல்லாமே காலியாயிடும். फिर नए सिर शुरू करना पड़. அதுக்கப்புறம் மீண்டும் புதியதாக மீண்டும் அவங்க சம்பாத்தியம் செய்யணும். बाप की मददगार बन फिर कार खाए नाम बदनाम कर देता. பாபாவின் உதவியாளர்களாக ஆகிய பின்பு தோல்வி அடைந்தால் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? பாபாவுக்கு கெட்ட பேர் ஏற்படுத்துகிறாங்க. तो प्रॉपर्टी है ना, एक है माया की मुरीद, एक ईश्वर की. ஆக 2 ப்ராப்பர்ட்டி. மாயகிட்டே ஆஸ்தி இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஆஸ்தி துக்கம் கவலை அசாந்தி கொடுக்கக்கூடியது. ஆனால் இன்னொன்று ஈஸ்வரன்கிட்ட இருந்து அடைகிறோம். தும் பாப்கோ பியார் கர்த்தே ஹோ. நீங்கள் பாபாவை அன்பு செலுத்துகிறீர்கள். காயன் பிகினா அவினாஷ் காலே விப்ரீத புத்தி. மகிமை கூட பாடப்பட்டிருக்கின்றது. வினாஷ காலே விப்ரீத புத்தி. துமாரா ஹி பிரீத் புத்தி. ஆனால் உங்களுடையது பிரீத்த புத்தி. தோ தும்கோ நாம் பதனாம் தொடுகி கர்னா ஹை. நீங்கள் ஒரு பொழுதும் பாபாவின் பெயரை கெடுக்கக்கூடாது. தும் பிரீத புத்தி ஃபிர் மாயா சே ஹார் கியூ காத்தே. நீங்கள் பிரீத்த புத்தியானவர்கள், அப்போ ஏன் மாயகிட்ட தோல்வி அடைகின்றீர்கள்? ஹார்னே வாலோக்கோ துக் ஹோத்தா ஹை. தோல்வி பெறுபவர்கள் துக்கத்தை அடைகிறார்கள். जीतने वाले पर தாலி பஜாத்தே வா வா கத்து. யார் வெற்றி அடைகிறாங்களோ அவங்கள பார்த்து எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? பலமாக கைத்தட்டி அவங்கள ஆஹா ஆஹான்னு சொல்லி பாராட்டுதல் தெரிவிப்பாங்க. அதனால் நாம் என்ன செய்யணும்? ஜெயிக்கணும் இந்த குத்துச்சண்டையில். தும் பச்சே சமஸ்தே ஹோ ஹம் து பெஹல்வான் ஹே. நாம் இப்போ தெரிஞ்சிட்டோம், நாம் எல்லாரும் பலசாலிகள். அப் மாயாக்கு ஜீத்னா ஜரூரி ஹே. இப்பொழுது மாயை அவசியம் வெற்றி பெற வேண்டும். பாப் कहते देख से जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ. பாபா சொல்கிறாரு, தேக சகிதமாக எதையெல்லாம் பார்க்கின்றீர்களோ அவைகளை மறந்து விடுங்கள். மாமேகம் யாத் கரோ. என் ஒருவனையே நினைவு செய்யுங்கள். माया ने तुमको सतो प्रदान से तमो प्रदान बना दिया. மாயை உங்களை சத்தோ பிரதானத்திலிருந்து தமோ பிரதானமானவர்களாக ஆக்கிவிட்டது. ஆஃபிர் சத்தோ பிரதான் பன்னா. இப்பொழுது நீங்கள் மீண்டும் சத்தோ பிரதானமாக மாற வேண்டும். மாயா ஜீத் ஜெகஜீத் பன்னா. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? மாயின் மீது வெற்றி பெற வேண்டும். யார் மாயை வெற்றி அடைகின்றார்களோ அவர்கள் உலகத்தையே வெல்கிறார்கள். ஏகை ஹார் और जीत सुख दुख का खेल है. இது வெற்றி தோல்வி
சுகம் துக்கம் என்ற ஒரு விளையாட்டு. ராவண் ராஜ்யமே ஹார் காத்தே ஹை. ராவண ராஜ்யத்தில் தோல்வி அடைகிறார்கள். அப்பா ஃபிர் வர்த் பவுண்ட் பனாத்தே ஹை. இப்பொழுது பாபா மீண்டும் மதிப்பானவர்களாக ஆக்குகின்றார். பாபா ने समझाया एक शिव बाबा की जयंती वर्थ पौंड है. शिव बाबा புரிய வைக்கின்றார், ஒரு சிவ ஜெயந்தி, சிவராத்திரி சிவ ஜெயந்தி பண்டிகை தான் மிகவும் மதிப்பானது. अब तुम बच्चों को ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है. நீங்கள் இப்போ குழந்தைகள் இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனாக ஆக வேண்டும். वहाँ पर घर घर में दीपमाला रखती है, सबकी ज्योति जगी जाती. அங்கே ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் தீப மாலைகள், அநேக தீபங்கள் ஏற்றும்போது அது தீப மாலைன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அங்கே ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் தீபமும் சுடர்விட்டு எரியும். மெயின் பவர் சே ஜோதி ஜஹாத்தா ஹை. மெயின் பவர்கிட்ட கனெக்ஷன் வச்சு ஜோதி ஏற்றி வைக்கிறான். பாபா கித்னா சஹஜ ரீதி பைட் சம்ஜாத்தா. பாபா எவ்வளோ எளிமையான முறையில் அமர்ந்து புரிய வைக்கின்றார். பாப் கே சிவாய் மீட்டி மீட்டி லாட்லே சிகிலத்தை பச்சே கோன் கஹேங்கே. பாபாவை தவிர வேறு யார் இனிமையிலும் இனிமையான செல்லமான குழந்தைகளேன்னு சொல்ல முடியும்? रूहानी बाप ही कहते ये मेरे मीठे लाडले बच्चों. ஆன்மீக தந்தை தான் கூறுகின்றார். என்ன சொல்றாரு? ஹே மேரே மீட்டே லாட்லே பச்சே ஹோ. நீங்கள் என்னுடைய இனிமையான செல்லமான குழந்தைகள். தும் ஆதா கல்ப் சே பக்தி கர்த்தே ஆயே. நீங்கள் பாதி கல்பமாக பக்தி செய்து வந்தீர்கள். வாபஸ் ஏக் பி ஜா நஹி சக்தி. ஆனால் வீட்டுக்கு ஒரு ஆத்மா கூட திரும்பி போகலை. பாப் ஆக்கர் சப்கோ லே ஜாத்தா. பாபா வந்து தான் அனைவரையும் அழைத்து செல்கிறார். தும் சங்கம் பர் அச்சி ரீதி சம்ஜா சக்தி. நீங்கள் சங்கம் யுகத்தில் நல்ல முறையில் புரிய வைக்க முடியும். பாப் கேசே ஆக்கர் சப் ஆத்மா கோ லே ஜாத்தா. என்ன புரிய வைக்கணும்? பாபா வந்து எப்படி அனைத்து ஆத்மாக்களையும் அழைத்து செல்கிறார். दुनिया में इस बेहद की नाटक को कोई को पता नहीं. ये बेहद का ड्रामा है. உலகத்தில் யாருக்குமே இந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நாடகத்தை பற்றி தெரியாது. இது ஒரு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நாடகம். एक भी तुम समझाते हो और कोई कर न सके. இதெல்லாம் நீங்கள் தான் புரிஞ்சிட்டீங்க, புரிய வைக்கிறீங்க, வேறு யாரும் சொல்ல முடியாது. और बोले बेहद का ड्रामा, फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? இது ஒரு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நாடகம் என்றால் அந்த நாடகத்தை பற்றி முழுமையாக எப்படி அவங்க வர்ணித்து சொல்ல முடியும்? யஹா தும் 84 சக்கர் கோ சாந்தி. ஆனால் நாம் இங்கே இந்த நாடகத்தினுடைய 84 பிறவி சக்கரத்தையும் அறிந்துள்ளோம். பச்சோனே ஜானாகே தும்கோஹி யாத். நீங்கள் தான் புரிஞ்சிட்டீங்க, தெரிஞ்சிட்டீங்க, நீங்கள் தான் நினைவு செய்ய வேண்டும். பாப் கித்னா சஹஜ் பத்தலாது. பாபா எவ்வளோ எளிய வழிமுறையில் சொல்கிறார். பக்தி மார்க்கத்தும் கித்னா தக்கா காத்தே ஹோ. பக்தி மார்க்கத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ ஏமாற்றங்களை அடையிறீங்க. கித்னே தூர் ஸ்நான் கர்னே சாத்தே ஹோ. எவ்வளோ தொலை தூரத்துக்கு போகிறீங்க குளிக்கணுங்கிறதுக்கா இல்லையா? கங்கைக்கு, கோதாவரி, யமுனா இப்படி தூரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நதிகளில் குளிக்கிறதுக்காக போகிறாங்க. एक लेक है, कहते उसमें डुबकी लगाने से परिया बन जाते हैं. ஒரு ஏரி இருக்கின்றது, அந்த ஏரியில் போய் குளிச்சிட்டோன்னா எல்லாமே தேவதைகளாக மாறிடலாம். பரிகள் சொல்லுவாங்க. பரிகள்னா பறவைகள், ஏஞ்சல்ஸ் ரெக்க காட்டுவாங்கள்ல ஃபரிஸ்தாக்களுக்கு, அந்த மாதிரி ஆயிடலான்னு நினைக்கிறாங்க. அபி தும் கியான் சாகரமே டுபுக்கி மார் பாரிஜாத்தா பஞ்சர். ஆனால் எந்த நதியில் எந்த தண்ணியில் மூழ்கணும்? ஞான நதியில். ஞான தண்ணீரில் மூழ்கும்போது நம்ம பாரிஜாதங்களாக மாறிவிடலாம். कोई अच्छा फैशन करते तो कहते ना जैसा परी बन. யாராவது ரொம்ப தன்னை அழகுபடுத்திக்கிறாங்கன்னா அந்த அழகானவங்களை பார்க்கும்போது இவங்க எப்படி ஒரு பக்ஷி பறவை போல் இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அபி தும் ரத்தன் பந்தி. இப்போ நீங்கள் ரத்தனங்களாக கூட ஆகிறீங்க.
बाकी मनुष्य को उड़ने की पंख आदि हो नहीं सकता. மற்றபடி மனிதர்களுக்கு பறக்கக்கூடிய ரெக்கைகள் எதுவுமே இருக்காது. பரிகள் ஃபரிஸ்தாக்கள் பறப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெக்கைகள் எதுவும் இருக்காது அவங்க பறக்க. ஐசே உண்ண சகே, மனிதர்கள் அது மாதிரி பறக்க முடியாது. உண்ணே வாலா ஹைஹி ஆத்மா, பறப்பது யாரு? ஆத்மா தான் பறக்கின்றது. ஆத்மா ஜிஸ்கோ ராக்கெட் பி कहते, ஆத்மா கித்னி சோட்டி, ஆத்மாவை ராக்கெட் என்று கூட சொல்லப்படுகின்றது. அது எவ்வளோ சிறிய புள்ளியாக இருக்கின்றது. जब सब आत्मा जाएंगे तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो. எப்போ அனைத்து ஆத்மாக்களும் திரும்பி செல்லுமோ அந்த நேரம் உங்களுக்கு சாட்சாத்காரம் கூட ஆகலாம். बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जिसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्मा का भी झुंड भी देख सकता है कैसे जाते. எப்படி விநாசத்தை நாம் பார்க்க முடியுமோ அதே மாதிரி இறுதி நேரத்தில் ஆத்மா கூட்டம் கூட்டமாக மேலே போகும். அதை நம்ம சாட்சாத்காரம் செய்ய முடியும். ஹனுமான் கணேஷ் ஆதி தோ ஹை நகி, பக்தியில் ஹனுமான் கணேஷ் என்றெல்லாம் பூஜை செய்கிறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் யாரும் கிடையாது. பரத்து உன்கி பாவனை அனுசார் சாட்சாத்கார் ஹோஜாது. ஆனால் அவங்களுடைய பாவனைகள் அனுசாரமாக அந்த மாதிரிலாம் காட்சிகள் தெரியுது. गणेशन हनुमान மாதிரி. பாபா तो है ही बिंदी, उनको वर्णन क्या करेंगे. பாபா ஒரு புள்ளி ஒளி வடிவமானவர். அவரை போய் நம்ம எப்படி வர்ணிக்க முடியும்? कितना छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकता. அவர் ஒரு சிறிய நட்சத்திரம் போல் இருக்கின்றார். அவரை நாம் இந்த கண்களால் காண முடியாது. शरीर कितना बड़ा जिसे कर्म करना. சரீரம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய சரீரமாக இருக்குது. இந்த உடல் மூலமாகத்தான் நம்ம கர்மா செய்கிறோம். ஆத்மா கித்தனி ஜோட்டி உஸ்மே 84 சக்கர் நூந்தா ஹுவா ஹே. ஆத்மா எவ்வளோ சிறிய புள்ளியாக இருக்கின்றது. ஆனால் அதில் 84 பிறவி சக்கரங்கள் பதிவாகி இருக்கு. ஏக் பி மனுஷ நஹி ஹோகா ஜிஸ்கோ ஏக் புத்தி மே ஹோ ஹம் 84 ஜனம் கைசே லேத்தே. ஒரு மனிதனுடைய புத்தியில் விட இந்த 84 பிறவி சக்கரத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லை, ஞானம் இல்லை. ஆத்மாமே கைசே பாட் பரா ஹுவாகை வண்டர்ஹினா, ஆத்மாக்குள்ள அதனுடைய பாகங்கள் பதிவாகி உள்ளது. இதில் எவ்வளோ விசித்திரமான ஆச்சரியமான கருத்துக்கள். ஆத்மா ஷரீலேக்கர் பாட் பஜாத்தி ஹே. ஆத்மா ஷரீரத்தை எடுத்து தன்னுடைய பாத்திரத்தை நடிக்கின்றது. वह होता है अद्द का नाटक एक बेहद का है. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடகங்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டது. ஆனால் இது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நாடகம். அங்கே லிமிட்டடாக ஆக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு லிமிட் குறிப்பிட்ட டைம் 2 மணி நேரம், 1.5 மணி நேரம், அரை மணி நேரம் நாடகங்கள் சினிமாக்கள்லாம் இருக்கும். ஆனால் இது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது. பேஹத் கபாப் குத் ஆக்கர் அப்னா பரீட்சை தேத்தா ஹை. எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை ஸ்வயம் அவரே வந்து தன்னுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கின்றார். ஜோ அச்சே சர்வீசபிள் பச்சே ஹே பக்ஷ் விசாசான் மந்தன் கர்த்தேரது. யார் நன்கு சேவை செய்யக்கூடிய குழந்தைகளோ அவங்க இதை பற்றியெல்லாம் சிந்தனை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. கிஸ்கோ கைசே சம்சாயே. ஏன் சிந்தனை பண்ணணும்? யாருக்கு எப்படி சொன்னால் புரியும். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி சொன்னீங்கன்னா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அந்த ஆத்மாவுடைய தேவை, அந்த ஆத்மாவுடைய பேக்ரவுண்ட், சம்ஸ்காரம், லைஃப், குடும்பம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்றாற் போல் நம்ம புரிய வைக்கணும். கித்னா தும் ஏக் ஏக் சே மாத்தா மார்த்தே ஹோ. ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தர் பின்னாடி எவ்வளோ தலை உடைக்கிறீங்க. फिर भी कहते बाबा हम समझते नहीं. ஆயினும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? பாபா எங்களுக்கு புரியல. கை நெகி படுத்தே तो कहा जाता है पत्थर बुद्धि. யார் வந்து படிப்பு நல்லா படிக்கலையோ அவங்களே உடனே என்ன சொல்கிறாங்க? இவங்க புத்தி கல் புத்தி. तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज भी बहुत खुशी में आकर कहते बाबा पास चले. இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் ரொம்ப குஷியோடு
வந்து இந்த 7 நாள் பாடம் கேட்குறாங்க. பாபாட்ட நான் போகிறேன்னு குஷியாக வர்றாங்க. கொய் தோ குச் பி நஹி சமஸ். ஆனால் ஒரு சிலர் எதுவுமே புரிந்து கொள்வதில்லை. மனுஷ தோ சிறுப் கதி தே பத்தர் பாரஸ் புத்தி பரந்து அர்த்த நஹி ஜா. மனிதர்கள் கல்லு புத்தி தங்க புத்தின்னு சொல்கிறாங்களே தவிர அதனுடைய பொருள் தெரியல. யாரை கல்லு புத்தின்னு சொல்கிறோம், யாரை தங்க புத்தின்னு சொல்கிறோம், பொருள் தெரியும். ஆத்மா பவித்திர பந்தி தோ பாரஸ்நாத் பன் ஜாத்தா ஹே. ஆத்மா எப்போ தூய்மையாக மாறுகின்றதோ அப்போ எல்லாமே பாரஸ்நாத் ஆயிடுறாங்க. பாரஸ்நாத் கா மந்திர் பி ஹே. பாரஸ்நாத் என்ற கோவில் கூட இருக்கு. சாரா சோனாஹி மந்திர் நஹி ஹோத்தா. முழு கோவிலுமே தங்கத்தால் கட்டப்பட்டிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஊப்பர்மே தோடா சோனா லஹா தேத்தா ஹே. முலாம் பூசிடுறாங்க, மேலே கொஞ்சம் தங்கத்தை பூசிடுறாங்க, உடனே அது தங்க கோவில்னு சொல்லிடுறாங்க. தும் பச்சே ஜான்தே உம்கோ பகவான் மிலா ஹே காண்டோம் சே ஃபூல் பண்ணி. இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் பகவான் தந்தை தோட்டக்காரனாக கூட வந்திருக்காரு, வந்து முட்களை மலராக மாற்றுகின்றார். தோ யுக்தி பத்லாத். எப்படி நம்ம முள்ளிலிருந்து மலராக மாறுவது, அதுக்குண்டான வழிமுறைகளை பாபா நமக்கு சொல்லித்தரார். காயன் பிஹினா கார்டன் ஆஃப் அல்லா. அல்லாவின் பூந்தோட்டம் என்று கூட பாடப்பட்டிருக்கின்றது. तुम्हारा पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया. ஆரம்பத்தில் சிந்தி கராச்சியிலேருந்து இருக்கும்போது ஒருத்தர் முஸ்லீம்ஸ் வருவாராம். அவங்க ஒரு முஸ்லீம் வருவார். அவருக்கு சாட்சாத்காரமெல்லாம் ஏற்பட்டதாம். கத்தி குதானே அம்கோ ஃபூல் தியா. அப்போ அவர் சொல்லுவாராமா, அல்லாஹ் குதா வந்து எனக்கு பூ கொடுத்தாரு. கடை கடை गिर पड़ता था, खुद का बगीचा देखता था, खुदा का बगीचा. நின்றுட்டே இருந்தார், அப்படியே விழுந்துட்டாராமா கீழே. ஏன்னா அவருக்கு கண்ணில் குதாவனுடைய தோட்டம் தெரிஞ்சுதாமா. अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला खुदा ही होगा. அந்த குதாவின் பூந்தோட்டத்தை காட்டக்கூடியவர் யார்? அவங்களும் குதாவாக தான் இருப்பாங்க. और कोई कैसे दिखलाए. குதா தான் வந்து குதாவின் தோட்டத்தை நமக்கு சாட்சாத்காரம் பண்ண வைக்கிறாரு. தும்கோ வைகுண்டா சாட்சாத்கார் கரது. உங்களுக்கு வைகுண்டத்தின் காட்சியை காட்டுறார். குதாஹி லே ஜாத்தாஹி. குதா தான் நம்மை அழைத்து செல்கிறார். குத்து தோ வஹா ரக்தே நஹி. அவர் அங்கு இருப்பதில்லை. குதா தோ சாந்திதாம் மீ ரக்த. குதா எப்போவுமே எங்கே இருப்பார்? சாந்தி தாமத்தில் தான் இருப்பார். தும்கோ வைகுண்டா மாலிக் பன். அவர் ஒரு பொழுதுமே அல்லாவின் பூந்தோட்டத்தை படைக்கிறார். பட் அவர் பூந்தோட்டத்துக்கு வர்றதில்லை. அவர் பரந்தாமம் சாந்தி தாமத்தில் தான் இருப்பார். ஆஹா, அல்லாவின் பூந்தோட்டம்னு சொல்கிறாங்களே தவிர அங்கே அல்லாஹ் வர்றது கிடையாது. கித்னே अच्छी बातों तुम समझाते हो. எவ்வளோ நல்ல நல்ல விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். குஷி ஹோத்தி. அப்போ மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது. अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए. தனக்குள் நிறைய மகிழ்ச்சி என்பது இருக்க வேண்டும். अभी हम सुखधाम में जाते वहाँ दुख की बात ही नहीं. நாம் இப்பொழுது சுகதாமத்துக்கு செல்கிறோம், அங்கு எந்த துக்கத்தின் விஷயங்களே இருக்காது. बाप कहते सुखधाम शांतिधाम को याद करो. பாபா சொல்றாரு, சுகதாமம் சாந்தி தாமத்தை நினைவு செய்யுங்கள். घर को क्यों नहीं याद करें. வீட்டை ஏன் நினைவு செய்யறதில்ல? ஆத்மா घर जाने के लिए कितना माता मारती. ஆத்மா வீட்டுக்கு போகிறதுக்காக எவ்வளோ தலை உடைச்சிக்குது. ஜப் தப் ஆதி बहुत मेहनत करती है. ஜபம் செய்கிறாங்க, தப்பம் செய்கிறாங்க, பல வழிமுறைகளில் முயற்சி செய்கிறாங்க. நம்ம அந்த முக்தி தான் போகணும். பரது ஜா கோய் நகி. ஆனால் யாருமே இது வரைக்கும் போகலை. जाट से नंबरवार आत्मा आती रखती फिर बीच में जा कैसे. இந்த விருட்சத்தில் ஆத்மா வரிசை பிரகாரமாக வர்றாங்க. கடைசி வரைக்கும் அவங்க கீழே வந்ததா, இடையில யாரும் வாபஸ் திரும்பி போக முடியாது. जब बाप ही यहाँ है तुम बच्चों को रोज समझाते रहते शांतिधाम सुखधाम को याद करो.
ஸோ பாபா இங்கே வந்து நமக்கு தினம் தினம் புரிய வைக்கிறாரு, சாந்தி தாமம் சுகதாமத்தை நினைவு செய்யுங்கள். பாப் கோ போல்னே கே காரணம் ஃபிர் துக் ஹோத்தா ஹை. பாபாவை மறக்கின்ற காரணத்தினால்தான் துக்கம் ஏற்படுகின்றது. மாயாக்கா மோச்ரா லஹா ஜாத்தா ஹே. மாயினுடைய ஒரு பிரபாவம் பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடுகின்றது. अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना मूल के दी. இப்போ கொஞ்சம் கூட மாய்கிட்ட நம்ம தோல்வி அடையக்கூடாது, ஏமாறக்கூடாது, முகத்தை கருப்பு ஆக்கிக்கக்கூடாது. இதற்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் என்ன? தேக அபிமானம். तुम अब तक जिस बाप को याद करते रहते हो, ये पतित पावन आवो, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो. எந்த தந்தையை ஓ பதீத பாவனை வாருங்கள் என்று அழைத்தீர்களோ அந்த தந்தைகிட்ட இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்ருக்கீங்க. துமார ஒபீடியன்ட் சர்வன்ட் டீச்சர் பி. உங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்த ஆசிரியர் சேவகனாகவும் இருக்கின்றேன். ஒபீடியன்ட் சர்வன்ட் பாபிகே, கீழ்ப்படிந்த தந்தையாக சேவகனாக இருக்கின்றேன். படே ஆத்மி நீச்சே ஹமேஷா லிக்தே ஒபீடியன்ட் சர்வன்ட். பெரிய பெரிய மனிதர்கள் பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்கக்கூட கையெழுத்திடும்போது என்ன கையெழுத்து போடுவாங்க? அவங்க சைன் போட்டு உங்களுடைய கீழ்ப்படிந்த சேவகன். பாப் कहते बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता. பாபா சொல்றார், நான் குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு எப்படி அமர்ந்து புரிய வைக்கின்றேன். சப்புத் பச்சே பர்ஹி பாப் கா பியார் ஹோத்தா. யார் பாபா சொல்கிறபடி உண்மையாக நடக்கின்றார்களோ அந்த குழந்தைகள் மேலே பாபாக்கா அன்பு ஏற்படும். ஜோ கப்புது ஒத்தா அர்த்தாத் பாப்கா பன்கர் ஃபிர்ட்டு. கெட்ட குழந்தைகள் பாபாவுடைய குழந்தை ஆன பிறகு என்ன ஆயிடுறாங்க? ட்ரைட்டர், துரோகி ஆயிடுறாங்க. विकार में चले जाए तो पाप कहेंगे ऐसे बच्चों नहीं जन्मता तो अच्छा था. விகாரமான வாழ்க்கையில் திரும்பி போயிடுறாங்க. அப்போ பாபா என்ன சொல்கிறாரு? இந்த மாதிரி குழந்தை எனக்கு பிறக்காமல் இருந்திருந்தா விட நல்லது. ஏக்கே காரன் கித்தனா நாம் பதனாம் ஹோச்சு. ஒருத்தர் தப்பு செய்தால், கெட்டது செய்தால், அந்த ஒருத்தரால் எத்தனை பேருக்கு கெட்ட பேர், பாபாவுக்கு கெட்ட பேர், இந்த ஈஸ்வரிய ஃபேமிலிக்கு கெட்ட பேர் வருது. கித்தனை கோ தக்லீஃப் ஹோத்தி ஹே. நானே அநேக பேருக்கு அநேக விதமான இடையூறு தொந்தரவுகள் ஏற்படுறது. யஹான் தும் கித்தனை ஊஞ்ச் காம் கர் ரஹே. இங்கே நீங்கள் எவ்வளோ உயர்ந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். விஸ்வ கா உத்தார் கர் ரஹே ஹோ, தும்கோ தீன் பை பிரத்வி நஹி மில்தா. உலகத்தை நீங்கள் உத்தாரம் செய்யக்கூடிய காரியம் செய்கிறீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு 3 அடி நிலம் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो. நாம் யார்கிட்டையும் ஒரு பொழுதும் சொல்லக்கூடாது, வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துருங்க. तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य डबल सिरताज से. ராஜாக்களை கூட நாம் என்ன சொல்கிறோம்? நீங்கள் பூஜைக்கு உரியவர்களாக 2 கிரீடம் அணிந்தவர்களாக இருந்தீர்கள். பூஜாரி பண்படே, இப்போ பூஜாரியாக ஆயிட்டீங்க. अब आप फिर से पूज्य बनाता है तो कितना बनना. இப்போ பாபா மீண்டும் பூஜ்யக்குரியவர்களாக ஆகிறார். இப்போ நம்ம எப்படி ஆகணும்? थोड़ी देरी है, हम यहाँ किसको लाख लेकर क्या करें. இங்கே லட்சம் கோடியெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும்? கரீப்கோ ராஜாய் மில்னி ஹே. ஏழைகள் தான் ராஜாக்களாக ஆக போகிறார்கள். பாப் கரீப் நிவாஸ் என பாபாவே ஏழை பங்காளன். तुम अर्थ सही समझते हो बाप को गरीब निवास क्यों कहते. ஏன் பாபாவை ஏழை பங்காளன்னு சொல்கிறோம்? அதனுடைய பொருள் உங்களுக்கு தெரியும். तुम अर्थ सही समझते हो तो बाप को गरीब निवास क्यों कहते. भारत का कितना गरीब, उनमें भी तुम गरीब माता हो. பாரதம் எவ்வளோ ஏழை நாடாயிடுச்சு. அதுலேயும் முக்கியமாக தாய்மார்கள் ரொம்ப ஏழ்மையில் போயிட்டாங்க. जो साहूकार ही वक्त इस ज्ञान को उठा न सके. யார் பணக்காரர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவங்க இந்த ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. கரீப் அவ்லா கித்னா ஆத்திஹி உன் பர் அத்தியாச்சாரம். ஏழைகள் அபலைகள் நிறைய பேர் வர்றாங்க. ஏன்னா அவங்க மேலே நிறைய கொடுமைகள் ஏற்படுத்துகின்றாங்க. பாகத்தை மாத்தாவுக்கு ஆகிய படானா. ஆனால் பாபா என்ன சொல்கிறாரு? தாய்மார்களை முன்னே வையுங்கள்.
प्रभात बेरी में भी पले पले माता மார்கழி மாதம் அதிகாலை நேரத்தில் ஊர்வலம் போவாங்க. அதுலேயும் தாய்மார்களை முன்னாடி வைக்கணும். बाप गरीब निवास है तुम अर्थ सही समझ. भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी गरीब माता है. பாரத் தான் ஏழை நாடு, அதுலேயும் தாய்மார்கள் ஏழையாக இருக்கான். जो साहूकार है इस ज्ञान को उठाना. गरीब अपना कितनी आती है उन पर अध्ययन. बाप कहते माताओं को आगे बढ़ना. प्रभात बेरी में भी पले पले माता है. பேட்ச் பி துமாரா ஃபஸ்ட் கிளாஸ். அதிகாலையில் நம்ம ஊர்வலம் போகும்போது தாய்மார்கள் முன்னாடி இருக்கணும், நல்ல நல்ல பேட்ச் அணிஞ்சிருக்கணும். एक ट्रांसलेट का चित्र तुम्हारा आगे हो. அந்த ஊர்வலத்தில் இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் டிரான்ஸ்லேட் படத்தை முன்னாடி வச்சுக்கோங்க. சப்கோ சுனாவோ துனியா பதல் ரஹி ஹே. எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க, உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. பாப் से वर्षा मिल रहे कल पहले मुआफिक. பாபாயிட்டிருந்து ஆஸ்தி கிடைச்சிட்ருக்கு கல்பத்துக்கு முன் போல. பச்சோங்கோ விசாசர் மந்தன் கர்ணா. குழந்தைகள் நன்றாக ஞான சிந்தனை செய்ய வேண்டும். கைசே சர்வீஸ்கோ அமல் மேல, எப்படி சேவையை ப்ராக்டிக்கலில் கொண்டு வருது. டைம் तो लगता है, நேரம் வந்து கட்டாயம் தேவை. अच्छा मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणे कुंडान मुख्य सारम. बाप से पूरा पूरा प्रीत रख मददगार बनना है. பாபா கிட்ட முழுமையிலும் முழுமையான அன்பு வைத்து பாபாவுக்கு உதவியாளர்களாக ஆக வேண்டும். மாயா से हार काकर कभी नाम बदनाम नहीं कर. மாயிடம் தோல்வியுற்று ஒரு பொழுதும் பெயரை கெடுக்கக்கூடாது. पुरुषार्थ कर देह से जो कुछ दिखाई देते उसको भूल जाना. முயற்சி செய்யுங்க, கண்களால் எதெல்லாம் தென்படுகின்றதோ அவைகள் அனைத்தையும் மறக்க வேண்டும். अंदर में खुशी रहे अभी हम शांतिदाम सुखदाम में. தனக்குள் மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும். நான் இப்பொழுது சாந்திதாமம் சுகதாமத்துக்கு செல்கிறேன். பாபா ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते. பாபா ஒபீடியன்ட் டீச்சராக ஆகி நம்மை வீட்டுக்கு அழைத்து செல்ல தகுதியுடையவர்களாக ஆக்கிறார். லாயக் சபூத் பண்ணா கபூத் நகி. லாயக்கா நல்ல குழந்தையாக ஆக வேண்டுமே தவிர கெட்ட குழந்தையாக அல்ல. वरदानम. हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाला निरंतर सेवादारी भव. ஒவ்வொரு எண்ணம் சமயம் உள் உணர்வு கர்மத்தின் மூலமாக சேவை செய்யக்கூடியவர்கள் நிரந்தர சேவாதாரி ஆகுக. जैसे बाप अति प्यारा लगता है बाप के बिना जीवन नहीं. எப்படி பாபா ரொம்ப பிரியமானவராக இருக்கின்றார், பாபா இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை. ऐसे सेवा का बिना जीवन नहीं. அதே போல் சேவை இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை. निरंतर योग के साथ साथ निरंतर सेवादारी बनो. निरंतर योगिயின் கூடவே நிரந்தர சேவாதாரியாக ஆகுங்க. सोते हुए भी सेवा. நீங்கள் உறங்கும் பொழுது கூட அதில் சேவை இருக்கணும். सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपकी चेहरे से शांति आनंद का वाइब्रेशन है. நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களை யாராவது பார்த்தாங்கன்னா உங்கள் முகத்திலேருந்து சாந்தி ஆனந்தத்தின் வைப்ரேஷன் வரும். हर कर्मेंद्र द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करती रहो. ஒவ்வொரு கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக தந்தையின் நினைவு ஏற்படுத்தக்கூடிய சேவை செய்ய வேண்டும். अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाती रहो. தன்னுடைய சக்திசாலியான விருத்தியின் மூலமாக வாயு மண்டலத்தில் வைப்ரேஷன் பரப்புங்கிறார். அந்த எண்ண அலைகளை பரப்புங்க. கரம் தோரா கர்மயோகி பவா க வரதான் தேத்தீரோ. கர்மத்தின் மூலமாக கர்ம யோகி பவ என்ற வரதானத்தை கொடுத்து கொண்டே இருங்கள். ஹர் கதமே பத்மோங்கி கமாய் ஜமா கர்த்தீரோ. ஒவ்வொரு அடியிலையும் பல கோடி மடங்கு வருமானத்தை சேமித்து கொண்டே இருங்கள். தப் கங்கே நிரந்தர சேவாதாரி அர்த்தா சர்வீஸபிள். அப்போ தான் உங்களை நிரந்தர சேவாதாரி சர்வீஸபிள்னு சொல்ல முடியும். ஸ்லோகன். अपना रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाए. தன்னுடைய ஆன்மீக
சிறப்பு அம்சங்களை நினைவில் வைத்தீர்கள் என்றால் மாயை வென்றவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள். अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्ति का प्रयोग करो. தனக்காகவும் மற்றும் அனைவருக்காகவும் மனதின் மூலமாக योग शक्तिகளை प्रयोगப்படுத்துங்கள். जिसे वाणी की प्रैक्टिकल करते करते वाणी शक्तिशाली हो गया. எப்படி சப்தத்தின் மூலமாக நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் சேவை பண்ணி என்ன ஆயிட்டோம், நம்முடைய शब्दங்கள் शक्ति நிறைந்ததாக ஆயிடுச்சு. ऐसे शांति की शक्ति का भी अभ्यास बनते जो. அப்படி சாந்தியினுடைய சக்தி அதனுடைய அபியாசம் பயிற்சி கூட செய்துட்டே. आगे चल वाणी वस्तूल साधन द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा. போக போக சப்தத்தின் மூலமாக ஸ்தூல சாதனங்கள் மூலமாக சேவை செய்வதற்குண்டான சமயம் குறைவாகத்தான் கிடைக்கும். ऐसे समय पर शांति की शक्ति की साधन अवश्य. அப்படிப்பட்ட தருணத்தில் சாந்தி சக்தி என்ற சாதனம் அவசியம் தேவைப்படும். क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता वह अति सूक्ष्म होता. யார் எந்த அளவுக்கு மகான் சக்திசாலியாக ஆகின்றார்களோ அது மிகவும் அதி சூக்ஷ்மமானதாக. तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है. ஆக சொற்களை விட சப்தத்தை விட மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்ன, நம்முடைய எண்ணங்கள், சுத்த எண்ணங்கள். इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा. ஆனால் அந்த சூக்ஷ்மத்தினுடைய பிரபாவம் சக்திசாலியாக இருக்கும். நல்லது. ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. அலையாய் வரும் ஒளியில் அமைதி பேரமைதி, அதுவே நம் வீடு. சப்தமில்லா ஏகாந்தம், அதனுள்ளே ஒரு சாந்தம், அதுதானே சாந்தி தாமம், ஆத்மாவின் பரந்தாமம். வாருங்கள் சென்றிடுவோம் புது உலகம் காண. அலையாய் வரும் ஒளியில் அமைதி பேரமைதி, அதுவே நம் வீடு. கோபத்தின் எரிமலைகள் பிடித்திடும் நரகம் இது. சாந்தியின் குளிர் அலைகள் பரவிடும் உலகம் அது. இந்த உலகத்தில் நாம் எதை அடைந்தோம், அந்த உலகத்தை நாமும் மறந்தோம். இந்த உலகத்தில் நாம் எதை அடைந்தோம், அந்த உலகத்தை நாமும் மறந்தோம். மீண்டும் செல்வோம் நம் உலகம், ஆத்மா என்பதின் நிஜ உலகம். அலையாய் வரும் ஒளியில் அமைதி பேரமைதி, அதுவே நம் வீடு.
துன்பமில்லா ஏகாந்தம், அதனுள்ளே ஒரு சாந்தம், அதுதானே சாந்தி தாமம், ஆத்மாவின் பரந்தாமம். வாருங்கள் சென்றிடுவோம் புது உலகம் காண. அலையா